والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فنواصل درسنا في هذا الكتاب شرح مسائل الجاهلية. توسنتنا عيتنال وإما بزحنا وتشون يقرر لكم إن شاء الله النال. تناقضهم في محبة الله عنوان ملو يدرسوا عنوان الله بمودد الله نودالن بمالت አባባላቸውና ድርጊታቸው ይጋጭባቸዋል። ተናቁድ ማለት መጻረር መጋጨት ማለት ነው። المسألة الثامنة والسبعون 78ኛዋ مسألة من مسائل الجاهلية دعواهم محبة الله አላህን እንወዳለን ብለው መሞገታቸው ነው አሉ። እንግዲህ ዳዕዋ مصدر من مصادر الثلاثي دعا يدعو دعوة يتشالل دعوة مقصور هنا يتشالل فلذا المصدر وده فاعل تتقطع المحبة ملو مفعول به هنا الناس يموجتالو الله نودالن بلو يموجتالو مع تركهم شرعه تناقض مالتي هنا الله نودالن بلو ተናግረው ሲያበቃ ይሄንን የሚያረጉት መቼ ነው? የአላህን ሸርዕ መታዋቸው ጋራ አሁንም ተርክ የሚለው ወደ ፋዒሉ ተጠግቷል። ሸርዐሁ መፍዑል ቢሁ ነው። የተርክ ተረከ ሙተዓዲ ስለሆነ መስደሩም የፊዕሉን ስራ ይሰራል። እንግዲህ አንድ ሰው አላህን ወዳለሁ ካለ ያ አባባሉ ምን ያስይዛል? የአላህን ትእዛዝ ከተላል ይፈጽማል። ወዳለሁ ብለ የሱን ትእዛዝ የሱን ሸርዕ متصرر متخلف كهنا وقعت في التناقض سلزه متناقضات ናቸው አሉ። فطالبهم الله بقوله الله سبحانه وتعالى እንዲህ በማለት ሙጣለባ ከነሱ ያባባላቸውን ደሊል ማስረጃ እውነት ለመሆኑ ይሄንን አርጉ በማለት አላህ ከነሱ ይሄን ፈለገ። قل إن كنتم تحبون الله الآية نبياتنا صلى الله عليه وسلم يخاطب الله سبحانه وتعالى نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله قل لن الزهاينة سوج الله نودع للملو سوج من بلاتشو الله متودوا كهناتشو بلو عنكسو شرح لا يمتعلنا التمام إن شاء الله بتككل الله متودوا كهناتشو فاتبعوني يا إن جواب يمدو إن كنتم مملو فعل الشرط يبالا فاتبعوني جوابان إن فعل الشرطنا جواب الشرط يبال لم يسفلقال. الآية 31 من سورة آل عمران سلزه الزهست قبتوال أهنم قد نبياتنا صلى الله عليه وسلم نودالن الميل ويا الله نودالن الميل الله أن نبياتنا صلى الله عليه وسلم يعززتن يسرع يعززتن يتوى يهن الميل قال على طريقة أهل الجاهلية سلميهون ما تنكك يسفل قالنا الشرح بلو ده شرح سنقبع من ضلال اليهود ومن شابههم كايهود واجتمتنا النسون كمثلوا عينتوج تمتالوا دعواهم محبة الله مع أنهم يخالفون أمره سبحانه وتعالى. من ضلال اليهود ومن تشبه باليهود كايهود واجتمت بزوت أموت وجالواتشو كالنزات أمتاتشو نسوني كمساسلوا سواتشم تمت اللهن نودالن بلو زعم مارقاتشو يا اللهن أمر يا اللهن تزاز ለመخለፋቸው ጋር አሉ። ስለዚህ አላህን እንወዳለን ካል አላህ ምን አዟል ከምን ከልክሏል ብለን ተዋውቀን عبر كتابه وعبر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم መተግበር ይጠበቅብናል። እሱን እስካላረግን ድረስ ባፍ ብቻ አላህን እንወዳለን ነብያችንን صلى الله عليه وسلم እንወዳለን ብንል ከነዚህ ሰዎች የተለየን ላንሆን እንችላለን። وعلامة محبة الله اللهن የመውደድ ምልክቱ እና ማስረጃው አሁን ዓላማ በማለት
عبارة يرقالو شارحو دليل بمالتم يامتوتال الزهم يقتلوا صبح على اللهن يمودد باريا واللهن يموددو ملكتنا ما سرجاو يا الله انتزاز مكتلنا وال كما قال الشاعر إن من الشعر لحكمة بلوى النبيات صلى الله عليه وسلم شاعر من إلال إن المحب لمن يحب مطيع وداج إن المحب مالت شاعر مله وداج لمن يحب مالت لمن يحبه أعيد تتلونه فضلا سلوانا لم يودوا أكال مطيع تازاجنا إلى እንግዲህ ቀጭፍ አድርገው ሻሂዱን ብቻ አምጥተውት ነው صدرو እንግዲህ አሸባብ የሽዕር የሚባለው ነገር በይት ነው አወል አለው አኺራ አለው ስለዚህ ምንድነው የሚለው صدره لو كان حبك صادقا لأطعته ብሎ ምን ይላል ان المحب لمن يحب مطيع وقبله تعصي الإله وأنت تزعم حبه إن هذا لعمري في القياس بديع من البيت هذا تعصي الإله مالت الله تمس الله وي تعصي الإله عند مالت وأنت تزعم حبه الله سبحانه وتعالى ود الله يالك زعم يموجتك ياله يا الله أنت زاز تخلف الله أنت تمس الله وي إن هذا لعمري في القياس بديع وهي أنت سرع بقياس بتأم أمسايا إلى اللون مالت شاذ مالت لو كان حبك صادقا لأطعته واضح ود الله مالت الله مودده ونتنيا تككلنيا هنا بنبر الله أنت تعزز نبر بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لمن كتباله إن المحب لمن يحب مطيع ስለዚህ ያሸባው ይሄ ብዙ መቆምና ብዙ መሸረህ ማብራራት አያስፈልገውም ብዙ ሰዎች የሚወዷቸውን አካሎች ምን ያደርጓቸዋል ይመሳሰላሉ በእነሱ حتى في حلق الشعر وهنا قال يا شباب وهنا معلش الناس ሌላ ነው የሚጠሩት አልሙሂም አዝማሪ ነበረ ዘፋኝ ማለት ነው ሙዚቀኛ ትክክለኛው ስሙ ያሸባዊ ሙዚቀኛ አዝማሪ ነው የሚባል ያዘምራ እና እሱ በተፈጥሮ ይሄ ጸጉር የለውም ምንድነው ማለት ነው ያሸባብ ሰውየው መላጣ ነው አትባዖቹ ሸባቦቹ እንደናንተ ያሉት ጸጉራቸው እዚህ የሚደርሰው እሱን መውደዳቸውን የሷ አትባዕ መሆናቸውን ለመግለጽ በመላጭ ይሄንን ብቻ ላይተው ይሄ ምንድነው አለ ይገርም ነገር ነው ያሸባብ والله ጸጉራቸው ይሄ ፊደውላ እስላሚ አገሩ የሚባለው ምንድነው እስላማዊ አገር ነው ይሄ ማረግ ያከፍራል ማለት አይደለም ማዓለሽ ስለዚህ የሚወድ ሰው የሚወደውን አካል ይታዘዛል አንተም አላህን ወዳለው ካልክ አላህን የመውደድህ ምልክት የአላህን አዋሚር እምትሳል ታረጋለህ ነዋይሁን የከለከለውን ትከለከላለህ እንዳለው ሁሉ ሻዒሩ አላህን የመውደድ አችን ምልክት የአላህን ትእዛዝ መከተል ነው የአላህን ትእዛዝ ደግሞ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወደኛ ያደረሱትና ያስተላለፉልን ማን ናቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الواسطة بين الخالق والخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي أماكينت بسناتቸው አማካይነት የአላህን ትእዛዝ ያስተማሩን እሳቸው ስለሆኑ እሳቸውን ከተከተል ነብያችንን መከተል ማለት ያሸባብ بالقول والفعل والترك በሶስቱ ነገሮች ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱነነ ተርክ የሚባል ነገር አለ በዛ ሰዓት መሰራቱ የተቻለ ማኒ ሳይኖር ያልተሰራን ነገር አሁን ምን ማድረግ የለብንም መስራት የለብንም ፊዕላቸው ቀውላቸው ሱና እንደሆነ ሁሉ ተርካቸው ምንድነው ያልን ነው ያጀባ ሱና ስለዚህ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተከተለ አሁን ባልናቸው በሶስቱም محبتullah subhanahu wa ta'ala عنده ያው ምልክቱንና ማስረጃውን ስለተገበረ አላህን ይወዳል እንላለን ثمرة محبة الله አላህን ደግሞ የመውደድ ፍሬው
ሚቀጥለው ሶፍሐ ላይ ይመጣልና ደሊሉና ዓላማው اتباع امره سبحانه وتعالى نوال وهذا كما في قوله تعالى ይህ አባባል አላህን እንወዳለን ብለው የመخለፋቸው ደሊል ማስረጃ ወይም ደግሞ አላህን ሰውየው ከወደደ ምልክቱ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከተል ነው ላልነው አባባል ማስረጃው እዛ አላህ አለው ውስጥ ነው አሉ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله እናንተ አላህን የምትወዱ ከሆነ በትክክል በላቸው ይላል ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فاتبعوني እኔን ተከተሉኝ በላቸው يحببكم الله እኔን ከተከተላችሁ አላህ እናንተን ይወዳችኋል ويغفر لكم ذنوبكم አለ የለም ያሸበ والله غفور رحيم الله ወንጀሎቻችሁንም ይምርላችኋል አላህ አዛኝና መሐሪ የሆነ ጌታ ነው እሱን ለፈራ ወደሱ ለተመለሰ እሱን ለወደደ የላከውን ረሱል ለተከተለ አላህ አዛኝና መሐሪ ነውና ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala في ما يتعلق بسبب نزول هذه الآية زوجين ذكر لنا ابن جرير إمام المفسرين وشيخهم سلهونو ساتشو ሁለት ቀውል ያመጡና አንደኛውን አረጀው ይሄዳል ሰዎች ዘንድ መሽሁሩ እንግዲህ ማለሽ ስለ ተፍሲር ትንሽ ግንዛቤ ያላቸው ሰዎች ዘንድ ማለት ነው የኢማም አልሐሰን አልበስሪን አባባል ነው ሰዎች በአብዛኛው የሚያውቁት እሳቸው በነብያችን ጊዜ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሆኑ የተወሰኑ ሰዎች መተው አላህን እንወዳለን አሉ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንወዳለን ሲሉ ይሄ አያ ወረደ ተሐዲ ለهم እና امتحان ለሙከራ ለፈተና በአባባላችሁ ትክክለኛ አባባል እውነተኛ ከሆናችሁ እኔን ተከተሉኝ በላቸው አንተን ከተከተሉ እውነትም መሐባ አላቸው ለኔ አንተን ከተከተሉና እኔን ከወደዱ በትክክል እኔም ወዳቸዋለሁ ወንጀላቸውን እምራቸዋለሁ የሚለውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አወረደ ይላሉ ሁለተኛው ቀውል እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሲራ ላይ ያሳልፈናል ነጅራን የሚባል ሀገር በይነ መካ ወአልየመን ትልቅ ሀገር አለ የክርስቲያን ሀገር በዛ ሰዓት ማለት ነው ከነሱ ወፍዶች መተው ነበር ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ ተጨቃጭቀዋል በእነሱ ዙሪያ ነው የወረደችው አንቀጿ ይላሉ ይሄንን አርጀህ ነው ብለው አውለል ቀውለይን ብለው ያልፋሉ ኢብኑ ጀሪር አልጠበሪ እንግዲህ ነሳራ ነጅራን መጡ ስለ ኢሳ ስለ መርየም ተከራከሩ ነብያችን ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዙሁ في هذه السوره አሉ ኢምራን ላይ ነው ብለና ከዛ አያ በፊት ያሉ አያቶች ስለ ወፍዱ ነሳራ ነጅራን ስለሆነ የሚናገሩት ይሄም ከዛው አካል መሆኑ ሌላ አዲስ ቂሷ አለ መሆኑ ነው የሚሻለው ብለው በእነሱ በወፍድ ነጅራን ሰበብ ነው እቺ አንቀጽ የወረደችው ሚለውን አርጀህ ያረጋሉ لكن እንግዲህ ቃዒዳ አለን العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب እንላለን በእነሱ ምክንያት ብትወርድ እንኳን አንቀጿ ሌላውንም ሁሉ ታካትታለይ ማዕናዋ እንላለን ስለዚህ فاليهود والنصارى يقولون نحن ابناء الله واحباؤه الايه الثامنة عشرة من سوره المائده እኛ ያላህ ልጆችና ያላህ ወዳጆች ነን ይላሉ ومع هذا يخالفون شرع الله سبحانه وتعالى ይሄን ማለታቸው ጋር ያላህን ሸርዕ ያላህን ህግ ይخالፋሉ فدل ذلك على كذبهم في دعواهم ይሄ ያሉትን አለመስራታቸው ያላህን ሸርዕ መخለፋቸውና ማመጻቸው አባባላቸው ወይ ሙገታቸው ላይ ቀጣፊዎች ዋሾች መሆናቸውን ያመላክታል አሉ حيث طالبهم الله بإقامة الدليل على ما يدعونه من محبته الله سبحانه وتعالى فلقك الناس من انه يفلقوا ማስረጃን ማቆም الله سبحانه وتعالى እንወዳለን ይያላችሁ በማለታችሁ ላይ ምልክት ወይም ማስረጃ ነገር እስኪ አምጡ ብለ ጠይቃቸው ምልክቱና ማስረጃው ምንድነው ብለናል
اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع أمر الله مالت يا الله أمر أبرار لن نبيات صلى الله عليه وسلم سلهم طيب حيث طالبهم الله بإقامة الدليل على ما يدعونه من محبته إقامة الدليل دقم سيابرار وذلك باتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتنيا محمد بمكة النونجي بليلا أدل فلما لم يفعلوا ظهر كذبهم إني تفلق باتشون ما سرجانا ملكت تكبروا يتبالوا سايسروا سايتقبروا سيكاروا وشتاتشو من هنا قلس واتعباتشو إلى الله سبحانه وتعالى سلزي مقبعوا لا يندالنو تناقضهم في محبة الله سلزي مع صاحب المتن دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه فطالبهم الله بقوله قل إن كنتم تحبون الله الآية من مسائل وخصال أهل الجاهلية يتناقض سبرساتشو يقاچالو تسمامتو አይጓዙም ሐሳባቸው አባባላቸው ስራቸውና ቀውላቸው ይጋጫል ነው طيب ሊቀርቡልን ነው ሰውየው ወደዚሁ وكذلك الصوفية يبنون دينهم على أنهم يحبون الله عز وجل الصوفية الطائفة المعروفة لكن ده ألفت أيهودنا نصاراوች እንዳረጉት ድርጊት الصوفية ديناቸውን በምን ላይ ነው የሚገነቡትና የሚመሰርቱት አሉ على أنهم يحبون الله عز وجل አላህን እንወዳለን ብለው በዚህ ላይ ነው ዲናቸውን የሚገነቡት አሉ የሚመሰርቱት ويقولون العبادة هي المحبة عبادان بمن يفسرالو يا شباب بمحبة ብቻ خوفنا ያስገቡም ዛለ ስለዚህ በመሐባ ብቻ አላህን የተገዛ ምን ይሆናል ብለናል نعم مرجئ ይሆናል እጃ እንግዲህ አንዋው ብዙ ነው በخوف ብቻ የተገዛ ደግሞ ምን ይሆናል ብለናል يا شباب خارجي وحروري ሁለቱም ይባላል طيب على كل እንደዚህ ያሉ كتاب شرح الطحاوية ላይ ያሳለፍነው ነገር አለ ስለዚህ አላህን ስናመልክኛ ስለ ብዙ ነብያቶች ተናግሮ في سورة الأنبياء يدعوننا رغبا ورهبا جمع الدرج على الخوف والرجاء مالتنا ورغبنا رهب مالت ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ግን ዒባዳን محبة ብቻ ነው ብለው ይፈስራሉ فنحن لا نعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته وهذه غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم بل غير طرق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام الله سنعملك كساتو فرتن አይደለም جنة كجلن አይደለም ይላል وإنما نعبده لأننا نحبه الله من نعملكه ለምንድነው አሉ ስለምንወደው ነው ሸታቸው ነው አይወዱትም መውደድ ማለት ምልክቱና ማስረጃው ምንድነው ብለናል አለው ግልጽ እኮ ነው አያ አምሩን መፈጸም ነህዩን ምን ማድረግ ነው መከልከል طيب مع أنهم يخالفون شرع الله سبحانه وتعالى ما كنت أتيسفلكم يا شباب قال لبه هي صفة توب منهم وأقلع أيواتهم إذا ما يدرسهم من الزوج إذا ما درس شرع واضح ነው الله سبحانه وتعالى ያዘዛቸው ነገሮች ዋضحዎች ናቸው እስልምና ዲኑን سهل በጣም ገር ሃይማኖት ነው ብለናል ተዕቂዳት የለውም አንዳንድ ሰዎች ተዕቂዳት ያለው የሚመስላቸው የእስልምና አካል መስለው የዩናን የሁኑድ የሌሎችን ፈልሰፋ ስላስገቡበት እንጂ ትክክለኛው እስልምና ያሸባል ገር አምስላዎች ሲራ ላይ ብዙ አሳልፈናል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም بعدما فتح مكة سنة 8 من الهجرة ብዙ ሱሐቦች ነበሩ አሸባብ ትላልቅ ሱሐቦች መካ فتح الله سبحانه وتعالى ሲያጎናጽፋቸው ወደ ሁነይን ሲሄዱ ጣይፍ አህሉ ጣይፍ እንግዲህ ተሰባስበው እንዋጋለን ብለው ስለነበረ ወደዛ መሄድ ሲያስቡ ማን ነው አሚር ያረጉት ብለናል አሸባብ
እዛው ፈትሑ መካ ላይ የሰለመ አታብ ኢብኑ አሲድ የሚባል የ20 ዓመት ወጣት እሱን አሚር አድርገው ነው የሄዱት ነብያችን እና እስልምና የሚባለው ነገር ወይም የሆነ ሙዓቀድ የሆነ ነገር የሆነ የተወሰኑ ሰዎች እንጂ የማይረዱት ነገር የለውም። ይሄን ማለት علم ውስጥ ሰመጥ ማለት አያስፈልግም ማለት አይደለም። እሱ አለ ግን እንደ ሌሎች እለፈው ግደፈው የለም በእኛ ሃይማኖት ያሰባ ሌሎች እዛው ኪታባቸው ውስጥ ለፍዙን እንኳን ባይቀይሩት ትናንት እንዳልነው ተነቦ የሚታለፍ ነገር አላቸው። ይሄ ነገር እስኪ ይፈሰር ስትላይ እሱ አይፈሰርም። ምን ላርገው ምን ብያለሁ አሁን ያሸባ ይሄ ሱረተ الإخلاص ነው ይላሉ አንዳንድ የሰለሙ ቄሶች ሲናገሩ እንደዛ የሚባለው ሱረተ الإخلاص ማዕና እንጂልም ተውራትም ላይ ስላለ እሱን አይፈስሩላቸውም። على كل الاحوال እነዛ አሁን የተባሉት ቡድኖች አሁን ብዙ ጊዜ ተውሂድ እናስተምራለን ሸባቡን ትክክለኛ መስመር እናስይዛለን ብለው ብዙ ሲፎከሱ የነበሩት እኛ ከነሱ ነን የነሱ ልጆች ነን ከነሱ ነን ብለው እዛው ሄደው ገቡ አገሩን። ይሄ ምንድና ሸባብ ሚቅያስ ማወቂያ አቅጣጫ ማወቂያ ምን ይባላል? እሱ በውሰላ ይላሉ በአረበኛ። በሌላ ቋንቋ ምን ይሉታል? ኮምባስ ነው ኮምባክስ ነው ያልከውን በለው አልሙሂም ማዕናውን እሱን አስጠፉበት። ወላሂ ሸባብ ያሸዋስ እና መጠንቀቅ ያስፈልገናል። ለማንኛውም ሰው እጅ መስጠት የለብን። የሰውየው የሚለው ሰውዬ ትልቅ መሆኑ ምናምን መሆኑ እሱ ቂማ የለው የሚለው አባባል ሐቅ መሆንና ሐቅ አለመሆኑ እሱን ነው። الامام علي رضي الله عنه انظر الى ما قال لا الى من قال የሚል አባባል ብለዋል ይባላል። ስለዚህ እነዚህ አይነት ሰዎች አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ከሳት ፈርተን ጀነቱን ከጅለን ሳይሆን ምናመልከው አላህን ምናመልከው ስለምንወደው ብቻ ነው ይላሉ። مع انهم يخالفون شرع الله سبحانه وتعالى ይሄንንም ብለው አላህን ሸርዕ የማይخالፉ ቢሆኑ ይሻላል። ላኪን እነሱ የአላህን ሸርዕ መخለፋቸው ጋር فلا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم اهل التصوف نبياتنا رسولاتنا صلى الله عليه وسلم አይከተሉ وانما يتبعون مشايخهم የሚከተሉት የራሳቸው መሻይኾች አሉ። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ዘክራታለሁ ያችን ሪሳላ ሸባብ የሚያስታውሰው ቃል نعم ምንድነው ብለናል? تفسير الأذهار ስለነሱም ስለምትናገር ነው ببعض المذاهب والأديان ዛሬ ሲናገር እንግዲህ ሪሳላዋን የቀራኋት ያ ሸባብ ጥሩ ነው። አብዛኛዎቻችሁ በዛ ሰዓት ላትወለዱ ትችላላችሁ። ከ20 ምናምን ዓመት በፊት 26 27 ዓመት እና እዛ ሲናገር ጥሩቁም ከ60 በላይ ነው ይላል። ሪሳላዋን አግኝቻታለሁ ያለኝ ማለት አንተ ነህ? نعم ትታያለህ። ከ60 በላይ ጥሩቅ ምንድን ጥሩቅ ነው ይሄ ያሸው ከ60 በላይ እና የሚከተሉት ሁሉም ቲጃኒ ከሆነ ቲጃኒ ያለውን ነው። ሻዚሊ ከሆነ ኢማም ያው የሻዚሊ طريقه ሼክ ያለውን ቃድሪም ከሆነ كذلك ብዙ አሉ ያ ሸባብ ነቀሽበንዲ ሱህራወርዲ ጅሽቲ ተዘክሮ አያልቅም። በአገራችን ግን አብዛኛው የሚታወቀው አትጃኒያ ወአልቃድሪያ ሰማንያዎችም አሉ ብዙም ባይሆን على كل اتباعቸው ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳይሆን መሻይኾቻቸውን ነው የሚከተሉት አሉ። واصحاب الطرق التي يبايعونهم عليها وهم اصحابه يتبعون مشايخهم مفعول به ነው مشايخ የሚለው واصحاب الطرق يتبعون اصحاب الطرق እነዛ የመንገድን ባለቤቶች ነው የሚከተሉት التي يبايعونهم عليها በዛ በመንገድ ላይ ሙባይዓ የሚያረጋቸው የሆኑት على السمع والطاعه لهم ሙባይዓ ታረጋለህ። ዝም ብለህ አትገባ ኸልዋ ትገባለህ። አንዳንዶቹ የተወሰነ ከሰው ትርቃለህ ይለዋል። እዛ ላይ ብዙ እንግዲህ አላህ ተውበት የረዘቃቸው ሲናገሩ ያ ሸባብ 40 يوما የሚሏሉ ከዛም በላይ የሚሏሉ ከዛም በታች የሚሏሉ ከራማ ለማግኘት ነው። እንግዲህ እዛ ሰዓት የምትሰራው ስራ አጃኢብ ያለው ስራ ነው። ቀልዋ በምትገባ ሰዓት አንደኛ ጀማዓት መጣም ጁሙዓት መጣም
መስገድህም አትሰግድም ወይን አጅረምተ ላ ተግተሲል እንግዲህ ዛሬ ሸባብ ይሄን የሚያደርግ ሰው ምንድነው እሱ ዘንድ የሚመጣው ኢብሊስ ነው የሚመጣው ኢብሊስ ይመጣና ያስመስልበታል ደረጃተል ከማል ደርሰሃል ይሄ ተካሊፍ ሸርዕያ ሸርዕ የሚባለው ነገር ዛሂር ለዓዋም እንጂ አንተሱን አልፈኸዋል ይለውና ወደዛ ውስጥ ያስገባዋል ቁርአን የሚጥሉም አሉ ቁርአን የሚረግጡም አሉ ሌላውንም የሚያረጉ አሉ ሚስጥሩን ራሳቸው ያቃል ስለዚህ ኢትባዕ የሚያረጉት መሻይኾቻቸውንና የጡሩቅ ባለቤቶችን ነው ሙባይዓ የሚያረጉላቸውን የጡሩቅ ባለቤቶች ሙባይዓ የሚያረጉት ያሉትን ሊሰሙ ሊታዘዙ وأنهم لا يخالفون لهم أمرا نزات باعوج نزان مشايخوችና أصحاب الطرق ምንም አይነት ትእዛዝ አያምፁም ብለው ሙባይዓ ያረጋሉ مهما أمروا በማንኛውም ነገር ቢታዘዙ ያንን አምር መخلፍ አይችሉም حتى إنهم يقولون من ይላሉ አሉ ካሁን በፊት ብዙ ጊዜ በለናል إن المريد مع شيخه كالميت بين يدي غاسله شباب ሰውየው ሩሁ ወጥቶ ስታጥበው የሚያደርገው ነገር አለ የለም ያ ሩሁ ወጥቷል የለም በቀኝ ብታገላብጠው ወደ ግራ ብታገላብጠው ብታንጋልለው ባፉ ብትደፋው ሩህ የለውም ይሄ በህይወት ያለ በይነ የደይ الشيخ مريد የሆነ ሰውዬ ለሼኹ እንደሚታጠብ ጀናዛ ወይም አስከሬን መሆን አለበት ብለው ያምናሉ ይሄ ምን ማለት ነው ያሸባብ አቅልን የለም ብሎ መዝጋት አይ ማለሁ اختيار ለሱ ለሙሪድ ምርጫ የለውም ይላሉ አሉ ولا له غير ما اختاره ሸይኹ የመረጠለት እንጂ እሱ የመምረጥ እድልና መብት የለውም ማለት እስከሚደርሱ ድረስ አሉ ይህ ከሆነ ጉዳዩና ተግባራቸው فأين اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم እንግዲህ ዓዋምን ለማታለል የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አህባቦች እኛ ነን ብለው ያው ዓዋሙ ብዙ ጀህል ላይ ስለወደቀ ዲንን ስለማያውቅ ቁርአንንና ሱናን እውነት ይመስለውና ይሸወዳል ያላቸው መሐባ ረቅስ ነው እንደዚህ መዘናበል ያልሆነ ነገር መውሰድ ሌሎችን ነገር መፈጸም ስለዚህ የታለ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከተል እምን ላይ ነው የተገኘው አሉ فهم كاذبون في هذه الدعوة ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንከተላለን ወይ አላህን እንወዳለን ማለታቸው ላይ ቀጣፊና ዋሾች ናቸው አሉ ይሄንን ያላመነ እንግዲህ የሚያረጉትን ድርጊት ማየት ነው حتى في الموالد يا شباب አሁን ቅድም ዘከርኩት ሀገር ላይ መውሊድ ተብሎ ነገር የነብያችን መውሊድ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚባለው ግን ስለ ነብያችን ዚክር ምንም የለም ኸያም አላቸው ድንኳኖች የከሌ ኸይማዛ የከሌ ኸይማዛ አገሩ በሙሉ በድንኳን ይጥለቀለቃል የሚሰማው የመሻይኾቻቸውን ተራጅም ሲናገሩና የነሱን ከራማ የሚሉት ፍራፋት ቢድዕ እሱን ሲያንጸባርቁ ነው አላ ኩሊ الأحوال ብዙ የተጻፉ ኪታቦች አሉ በዚህ ዙሪያ ረበኛ ማንበብ የሚችል ያነባል وفي هذه كفايه የሰውየውም አንዳንድ ኪታቦቻቸው ላይ የሚጠቅሷቸው ጥቅሻዎች ለቢብ ለሆነ ዘኪይ ለሆነ ሰው በቂ ነው አሉ ولهذا لازم ما ሲባል አሉ تحدى الله جل وعلا هؤلاء المدعين لمحبته بهذه الآية تحدي ማለት አንድ ነገር እስኪ ይሄን አርገው ማረግ አይችልም ያንን ነገር ተሐዲ ይባላል ሙባራ ብለውም ይፈስሩታል በሌላ አረበኛ እንደዛ አላችሁ ወነታችሁን ከሆነ አላህን እንወዳለን በማለት قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተሐዲ ያረጋቸው ይሄንን ደግሞ ምን አላረጉም ብለና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከተሉ ይሁድና ነሷራዎች ወላ አልተከተሉም ሳይከተሉ ሲቀሩ ውሸታቸው ግልጽ ወጣባቸው እኛም በማለት ብቻ የሚሆን ነገር የለም አላህን Subhanahu Wa Ta'ala እንወዳለን ምንል ከሆነ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብራርተዋል የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለግ ቅድም በተባለው መሰረት ምንከተል ከሆነ ዳዕዋችን صادقه ትሆናለች ማንከተል ከሆነ
የሚመቸንን እየወሰድን የማይመቸንን የምንተው ከሆነ የእነዚህን ሰዎች ፈለጎች እየተከተልን ነው የሚሆነው። ስለዚህ መጠንቀቅ ያስፈልገናል አሉ። فعلامة محبة الله يا الله باريا الله يمودد ملكت አሉ اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتኛ መከተል ነው አሉ። أوجه الاتباع قدم بالنا مسرا فمن وجدت فيه هذه الصفة اتباع الرسول ዘንድ የተገኘችለት ሰው ምን صفة ናት ብለናል? اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ያከናወነ የፈጸመ ሰው فإنه صادق في دعواه المحبة አላህን ወዳለሁ ብሎ በመሞገቱ እውነተኛ ነው ምልክትንና ማስረጃን ስለ ተገበረ አሉ። صفة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ከተከሰተለት እሱን ካረገ ሰውየው አላህን ወዳለሁ ማለቱ ዳዕዋው እውነተኛ ነው። ومن فقد هذه الصفة እችን ባህሪ ያጣ ደግሞ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ያጣ ሰው وهي الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم دي اتباع مذكر يبالال وهي قالوا وهي المتابعة للرسول بلو أصوب هنا إهم غلط ነው ማለት ያስቸግራል። على كل مبتداና خبر የሚባለው ነገር እንግዲህ ሲፋ ይያሉ ነው። اتباع የሚባለው ሙዘከር እንጂ ሙአነስ አይደለም። وهي متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ቢባል أصوب ይሆናል። على كل እቺ ሲፈት የተአጣችበት ሰው اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ያላስገኘ አካል فإنه كاذب في دعواه አባባሉ ላይ ዋሽ ሆነው። ምክንያቱም እውነተኛ ቢሆን የነብያችንን صلى الله عليه وسلم ሱና ይጠብቅ ነበር في نفسه وأهله طيب ስለዚህ እኛ ሁኔታችንን እዚች አያ ጋር ማቃረን ያስፈልገናል። እኛ እውነተኞች ነን ወይ? ነብያችን صلى الله عليه وسلم ከአቂዳ ጀምረን ዒባዳ ሙዓመላት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሸበው አልሰሩት ነገር የለም። አቂዳ አላቸው፣ ዒባዳ አርገዋል። ይሄ ሶላት፣ ሐጅ፣ ጾም የመሳሰሉ ዒባዳዎችን አርገዋል። ሙዓመላ ሰዎች ጋር ይሄ በይዕ የሚባል ነገር ሌሎችን ነገር አርገዋል። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አግብተዋል። ባለቤት ሙቶባቸዋል፣ ልጅ ሙቶባቸዋል። ሁሉ ነገር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህይወት ላይ አልፏል። ስለዚህ አርአያ ናቸው በሁሉም ነገር። እኛ በሁሉም ነገራችን ምናከናውነው ነገር አሁን በተባሉትም ባልተባሉትም ነገሮች ላይ የሳቸውን ይስማማል አይስማማም? የሚስማማ ከሆነ አላህን እንወዳለን እንከተላለን ማለታችን ሙገታችን ትክክለኛ ነው ምልክትና ማስረጃ ስላቀረብ። እነሱ አላህና ሱብሓነሁ ወተዓላ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያዘዙትና የከለከሉት እዛ እኛ ያለነው እዛ ከሆነ ዳዕዋችን ሙገታችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ያሸባ በራሳችን ላይ ነው መጠበቅ ያለብን። ውሸት ይሆናል። የአህሉል ጃሂልያ ወደቁበት ልንወድቅ እንችላለንና መጠንቀቅ ነው። فقد ذكر سبحانه الله سبحانه وتعالى ራቻ የተገባው ጌታ አውስቷል አሉ دليل المحبة وثمرتها ቅድም ዓላማ ብለዋል። አሁንም ደሊል የመሐባን አላህን የመውደድ ማስረጃንና ፍሬዋን ውጤቷን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አውስቷል في نفس هذه الآية ማለትም فدليلها دليل المحبة አላህን የመውደድ ማስረጃው اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم አንተ እንግዲህ አላህን እምትወድ ለመሆን ምልክቱና ማስረጃው ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረጅም ባጭር መከተልህ ነው አሉ። ፈተቢዑኒ وثمرتها አላህን የመውደድ ደግሞ ፍሬው ውጤቱ ማለት ነው ነይሉ محبة الله للعبد ነይል ማለት ማግኘት ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሪያውን መውደዱን ማግኘት ይሄ አላህን የመውደድ ውጤትና ፍሬ ነው አሉ። ومغفرة ذنوبه የዛን የባሪያ ወንጀል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መማሩ መግፊራ የሚለው
እንደ ጉፍራን መስደር ነው መስደር ሚሚ ይባላል ስለዚህ ذنوب የዘንብ ጀምዕ ነው ሃው ሂ የሚለው የሚመለሰው ለልዓብድ ወዳለው ወደ ባሪያ እና አላህን የመውደዳችን ምልክትና ማስረጃው የአላህን መላእክተኛ መከተላችን ነው قل إن كنتم تحبون الله ملكته فاتبعوني إيه دليلنا علامة لمحبة الله سبحانه وتعالى عندنا ملون لزابل يحببكم الله ثمرة ويغفر لكم ذنوبكم ثمرة أيضا قدي ما سرجاونا ملكته نبياتنا مكة الله نمودد ما سرجانا ملكته فريو وتأتوا ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስንከተል ማስረጃና ምልክት ከተገኘኛ ጋር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይወደናል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في احد احاديثه الصحيحه اعرابዎች يا شباب سليقه بفطره عربኛን ይረዳል ሲናገሩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሆነ ሐዲስ صحيح ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሪያው እንደዛ አይነት ነገር ሲሰራ يضحك قالوا نبيات صلى الله عليه وسلم صفة الضحك እንግዲህ كما يليق بالله سبحانه وتعالى እናሰብታለ ይሄ አረብ ይሄንን ሲሰማ لا نعدم من رب يضحك خيرا واضح يا شباب الطبع لا نعدم من رب يضحك خيرا ضحك የሚያረግ ከሆነ ጌታ خيرን እናጣም ማለት ወንጀላችንን ይምርልናል ጀነት ይሰጠናል ኒዓማ ጸጋዎች የጀነት ጸጋ ተዘርዝረው አያልቁም እነሱን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሰጠናል ይሄን ያነሳነው ለምንድን ነው አላህ ከወደደ አላህ የሚወደውን አይቀጣም ወደደ ወንጀልህን ማረልህ ምን ትፈልጋለህ ከዛ በኋላ ወንጀል ነው እንግዲህ ሰዎችን ወደ አስሐበ الشمال የሚያረጋቸው ወደ ሰዓት እንዲወርዱ የሚያረጋቸው ወንጀል ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህን መውደድህን ምልክት ማስረጃ አስገኝተህ ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ረጅም ባጭ ከተከተልክ ይሄ ዓላማና ደሊሉ ነው ያለ ውጤት ተመራ የዚህ የሥራ ውጤት አላህ ይወድሃል ወንጀልህን አላህ ይምርልሃል አላህ ከወደደህና ወንጀልህን ከማረ من اصحاب اليمين هنا جنة ጎበዝ ትሆናለህ ማለት ነው من اصحاب الجنة الله يرجع طيب وكذلك هذا يطرد አሁን ያልነው ቂያስ ይሆናል ማለት ይሄዳል ማለት ነው ይፈጸማል في كل من يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يتبعه አሁን ይሁዶችና ነሷራዎች ይሄን አረጉ እንዳልነው ሁሉ ነብያችንን صلى الله عليه وسلم እወዳለሁ ብሎ ነብያችንን صلى الله عليه وسلم የማይከተል በሆነው አካል ላይ አሁን ያልነው ሁክም በሱ ላይ يفسبتال مثال سيامتو كمن يدعون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يا الله أن ملكتنيا موددين مموقتوا سوچين يمثل ويكتبون في الصحف والمجلات دي الصحف مالك قرآن لا يلا إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ስለዚህ አንደኛው አልገብቶበታል በአል ተዓርፏል የመጨረሻው ደግሞ በኢዳፋ ተዓርፏል صحف إبراهيم وموسى ዛሬ እንግዲህ ጽሁፎች ናቸው እናምናለን ለኢብራሂም ጽሁፍ አላቸው ለሙሳም ጽሁፍ አላቸው ብለ ዝላይ አሁን የተፈለገው የصحيفة جمع ነው ጽሁፍ ማለት ጋዜጦች ማለት ነው አንድ ስትሆን ጋዜጣዋ ምን ትባላለች صحيفة ብዙ ሲሆኑ صحف ስለዚህ ጋዜጦች ላይ የሚጽፉ والمجلات مجلة ማለት በታ በሃ ብቻ ሃ በመትሆነው ታ መጀላ ካል አንዲት መጽሔት ማለት ነው መጀላት ከተባለ መጽሔቶች ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን የሚጽፉ ሰዎች አሉ ጋዜጦች ላይና መጽሔቶች ላይ ምን ብለው ይጽፋሉ አሉ علموا اولادكم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم በትልቅ ርዕስ እዛ መጀላው ላይ መግቢያው ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ጋዜጣው ላይ علموا اولادكم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ብለው ይጽፋሉ طائفة معروفة ይሄንን ይላሉ ፊዳከም ሊጽፉ ይችላሉ ሌሎችም የሚጽፉት ነገር አላቸው ይሄን ይጽፋሉ አሉ ትርጉሙ ምንድነው ልጆቻችሁን እንግዲህ ወለድ ካሁን በፊት ብዙ ጊዜ እንዳልነው يعم الذكر والانثى
ወለድ ማለት ያጀባ ልጅ ማለት ነው ወንድም ቢሆን ሴትም ቢሆን ይሄ አውላድ የሚለው ጀምዕ ነው ልጆቻችሁን አስተምሩ መሐበተ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላህን መላእክተኛ ውደታን አስተምሩ በቅርቡ ደግሞ አይሁድ ያሸባቡ ቲሸርት ላይ لن تغلب او لن تهزم امه قائدها محمد صلى الله عليه وسلم من ተጽፎ ቀረው አንድ ልጅ ጀርባ ላይ ይፋይዳ የለውም ያሸባብ መጽሐፉ ትርጉም የለውም የለበስከው ልብስ እንደው መስል መጽሐፍ ሽንት ቤት ልትገባ ምናምን ቆሻሻ ቦታ ስለምትገባ ለፍዘል ጀላል አለው ምን አለው ሌላ ነገር ውስጥ ሊያስገባ ይችላል ይሄ መሐባ የሚባለው ነገር ያሸባብ ኢትባዕ ነው ስለዚህ አሁንም ያንን የሚያዩት እነሱ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደ መውደድ ነው ላኪን ምን ይያሉ ነው ሰውየው ጽሑፍና መጀላት ላይ ይሄን ዑንዋን ይጽፋሉ وهم يبتدعون البدعه بفطراዎችን እየፈጠሩ ይያለ መጀላና ጽሑፍ ላይ ይሄንን ይጽፋሉ ቢድዓ ማለት የቢድዓ ጀምዕ ነው ويحدثون الموالد የመውሊድ ጀምዕ ነው መውሊዶችን ደግሞ ይፈጥራሉ ያድሳሉ እንግዲህ መውሊድ ያሸባብ የታወቀው መሽሁሩ ታሪክ ላይ ድረሂቅ አሳልፈናል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወለዱት ረቢዕ الأول ምንኛው ቀን ነው ሰዎች አዋም የሚያውቁት እንተኛው ቀን ነው ብለናል حتى ታሪክየን ይሄ ቀውል ضعيف ነው ደካማ ነው 12ኛው ቀን ላይ ነው የሚለው ምንድነው ብለናል ያሸባብ ረሂቅን ጨርሰናል አልሙሂም መዋሊድን ኢህዳስ ያረጋሉ 12ኛው ቀን ነው ግን በአገራችን የተለመደው ያሸባብ የከሪያ ሀገር መውሊድ የካቲት 15 ቀን ነው ይላል አይለቅም ያ እንግዲህ የካቲት ረቢዕም ማፈቃ ለማፈቅ የከሪያ ሀገር መውሊድ መጋቢት ይሄን ያህል ነው ይላል የከሌ ማዚያ አያም ኩላها ምንድን ሆነች ያሸባብ መዋሊድ እዛ ላይ የሚደረገው ድርጊት ደግሞ ሐዲስ ወላ ሐረጅ ስለዚህ ይሄንን መጻፋቸው ጋር ፈጠራዎችን ይፈጥራሉ መዋሊድን ኢህዳስ ያረጋሉ ስለዚህ ውሸታሞች ናቸው علموا اولادكم محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ማለታቸው ሙተቢዑች ሊያረጋቸው አይችልም እና ቀድማለው እነዛ ሰዎች ላይ ኢጥራድ የሆነው ሁክም በእነርሱም ላይ ሙጣሪድ ይሆናል አሉ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البدع ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከፈጠራዎች ከልክለው አስጠንቅቀዋል ሐዲስ አልኢርባድ ኢብኑ ሳሪያ ብዙ ጊዜ ብለናል ብዙ ሰዎች ያሸባብ ያውቁታል لكن واذا ضلت العقول عن علم فماذا تقوله النصحاء يسويوا ትንሽ ችግር አለበት ይባላል ያሸባብ لكن في بعد كلامه حكم عقل واذا ضلت العقول عن علم عقل ማለት የዓቅል ጀምዕ ነው ያሸባብ ዓቅሎች አእምሮች እማወቃቸው ጋር ከተማሙ فماذا تقوله النصحاء የሚመክሩ ሰዎች ምን ብለው ይመክራሉ ያሸባብ ሰውየው ያወቀ ከጠፋ በምን አይነት መልኩ ሊመከር ይችላል አይችልም ስለዚህ ዕውቀት አለን ይላሉ ሰዎችን አርአያ እንሆናለን ይላሉ لكن ስራቸውና አባባላቸው ሆድና ጀርባዎች ወይም ከነሱ ያራቀ ሆድና ጀርባ ያሸባብ ይሄዚህ እንኳን ቢሆን እንግዲህ ለዲድ ነገር ሆድና ጀርባ ይመስላሉ በእኛ አካባቢ ግን ይገናኛሉ ውስጥ ለውስጥ ሆድህን ቢያም ጀርባህም የተአሰር الجسد الواحد ብለናል ጀርባህም ቢያም ስለዚህ አጅነብዮች አይደሉ ከዛም የራቀ ነው የነዚህ ሰዎች ተግባራቸውና ስራቸው ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከቢድዓ ከልክለው ያለ فهم يدعون محبته ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንወዳለን ይያሉ ادعاء ያረጋሉ ይሞግታሉ ويخالفونه في احداث البدع والخرافات ማስረጃ የሌላቸው ፈጠራዎችን በማስገኘትና በመስራት ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያምጻሉ ስለዚህ ይሄን የሚያረጋ አካል እነዛ አያው የወረደባቸው ሁክም በሱም ላይ እጥራድ ሱም ዘንድ ይደርሳል ነው የሚሉት ስለዚህ ያ ሸባብ ምናውቃትን ካሁን በፊት ብዙ ጊዜ ይላሉ ምናውቀው ነገር ትንሽም ብትሆን በደንብ አውቀን መጀመሪያ አላህ የሚለው አንፉሰኩም ከዛ በኋላ ወአህሊኩም ናር አንተ አውቀሃል አንድ ሁክም ስታውቅ መጀመሪያ አንተ نعم ተተገበረዋለህ በራስህ ላይ ባትናገር እንኳን ከተገበር በተግባርህ ቁድዋ መሆን ትችላለህ ሰውየው በስራ
ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በቀውል እንደሚያስተምሩት ሁሉ ሶላትን ሳይቀር ያ ሸባብ ሚንበር ላይ ሰግደዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሱ ሳህል ኢብኑ ሰዕድ الساعدي في الصحيح ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚንበር ላይ ወጥተው ቀሩ ሩኩዕ አረጉ ሱጁድ ሲደርስ ወርደው على اصل المنبر ሱጁድ አረጉ እንደዛ አድርገው ሶላታቸውን ጨረሱ በኋላ ላይ ሲናገሩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ያረኩት ለምንድነው አሉ ሶላቴን እንድታውቁ አሰጋገዴን አይታችሁ አውቃችሁ ከዛ በኋላ እንድታስተምሩ ነው የኔን አሰጋገድ ራሳችሁ ተግብራችሁ ለሰው እንድታስተምሩ ነው ይላል ውዶ ይደረጋል ሰው ውዶ ማድረግ የማይችል ሰው ካለ ያ ሸባብ بنيه التعليم ውዶ ልታረግለት ትችላል ውዶ አስተጣጠብ ዑስማን አርገዋል ሌሎችም ሱሐቦች አርገዋል እና ስለዚህ በተግባር እንደውም ለሰዎች ዋናው ከዚህ ከነዘሪያ ይሄን አርጉ ይሄን አታርጉ ከሚለው ሲሰራ የሚያዩትን ነው ተቅሊድ የሚያረጉት ስላል በስራችንም በቀውላችንም ራሳችን ሰርተን ሰዎችን ወደ ኸይር ምንጣራ መሆን አለብን በሰማነው ምንጠቀም አላህ ያርገን نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه